پالش لگا. ہاتھ ادھر کر. گرو گرو یہ لوگ اتنے بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ہے کیوں نہ کرے پیدا، اتنے پیارے تو ہوتے ہیں بچے. اتنے کوچی کوچی ہوتے ہیں نا، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں ایمان سے، میری طرح. بچوں کی بات کر رہے ہیں چڑیل. مگر دیکھیں نا گرو، جیسے جیسے بچے زیادہ پیدا ہوتے جاتے ہیں نا، ہماری بخشیشیں بھی کم ہوتی جاتی ہیں. اب دیکھو نا وہ زلفی کلفی جو ہے، 7 سال پہلے نا میں نے 100 روپیہ لیا تھا اس کے پہلے بچے کی پیدائش پہ، اور 7 نا اس نے پورا دیگچا بھر کے زردے کا دیا تھا، اور آج 7ویں سال 7ویں بچے پہ صرف 40 روپے دیے ہیں اس نے، اور وہ بھی تھکے دے دے کہ ہمیں گھر سے نکالا ہے. ویری بیڈ. اب تو زمانہ ہی بدل گیا میری بچیوں، فن کی تو قدر ہی نہیں رہی، لوگوں کے دل اور جیبیں چھوٹے پڑنے ہیں، اور خاندان بڑے کے بڑے. ریما پالش نہیں لگوانی؟ ہاں کیوں نہیں. دھیان سے دھیان سے. ویسے پتا کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تجھ پر نا اس کلینک والی کا اثر ہو گیا ہے. دیکھ رہی ماں، اگر بچے زیادہ نہیں ہوں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ کم بچوں کا مطلب ہے کم ختنے، کم عقیقے، کم سالگرہیں، یعنی کہ کم فنکشن، کم بخششیں. ٹھیک ہے گرو، مگر میرا دل نہیں مانتا. ہائے اپنے دل کو منوا. دل نہیں مانتا، یہ دونوں تم جو گانا گا رہی تھی نا، ہائے اللہ اتنا برا اتنا بے سرا. ایک بیلی تو گانے پہ توجہ دے، بہت بے سرا گاتی ہے. اب جو میں گانا کہہ رہی ہوں نا، میرے پیچھے پیچھے گاؤ. خادم خادم جی گرو جی. لاٹھے کا تیرے نال میں لائیاں کھیاں بے تو پھر بھی دوریاں رکھیاں. جے تو جیت گیا بے دردا میں تکڑی ہار گئی. کافی بے وقوف. اور کس کا تھی؟ تو جیت گیا بے دردہ میں تتری ہار گئی. ہار گئی. ہاں تیری بے پرواہی سجنا مینوں مار گئی. تیری بے پرواہی سجنا مینوں مار گئی. تیرے نال میں لائیاں اکھیاں میں تو پھر بھی دوریاں رکھیاں. تو جیت گیا بے دردہ میں تتری ہار گئی. ویسے باجی میز یہاں پہ رکھ کے زیادہ اچھا نہیں لگتا. ہاں اس طرح دروازہ پیچھے پڑتا تھا نا، اچھا نہیں لگتا تھا. میں جبھی یہ میں کیا سن رہی ہوں، آپا سبرا نے سارے محلے کو سر پہ اٹھا رکھا ہے. کیا بتاؤں بانو، ایمان سے بڑی گھٹیا عورت نکلی ہے وہ بھی. اس سے تو شروع سے ہی تکلیف تھی ہمارے کلیوک سے. لیکن اس طرح سے الزام تو نہیں لگانا چاہیے نا، یہ تو زیادتی ہے. سارے محلے میں بڑی بے چینی ہو رہی ہے اس سے. سرینا تم پھر بیٹھ گئی ہو، یہ تم نے رجسٹر میں انٹری نہیں کی تھی؟ باجی باجی یہ ماسٹر ہدایت بھی بڑے ہی بے ہدایت ہے. اس نے جی اپنی پارٹی کی میٹنگ بلا لی ہے. کون سی پارٹی؟ وہی جی جو اس نے بنائی ہے، بچہ جماؤ پارٹی. انجمن افزائش اولاد. تو برادران جنجال پورا اور رفیقان انجمن افزائش اولاد، آپا صغرا کے اس انکشاف کے بعد ہمیں اب عملی اقدام اٹھانے چاہیے. جنجال پورا کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے تحفظ کی ذمہ داری ہم ہی پر عائد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک تاریخی فریضہ ہے جسے ہم نے ادا نہ کیا تو تاریخ ہمیں کبھی صاف نہیں کر. منان صاحب یہ آپ نے کتابت کی ہے نا؟ بہت اچھی بھائی، ماشاءاللہ. ادھر تشریف لائے نا ذرا. بھائی بہت اچھی بہت اچھی، شاباش. اور یہ معاف کو صاف لکھ دیا، اور کتابت کرنا بھی نہیں آتا. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے. اگر کتابت کروا لو ہم سے. چل بیٹھ اپنی جگہ پہ. ہاں تو میں کہہ رہا تھا معاف نہیں کرے گی. کیا معاف نہیں کرے گی؟ تاریخ ماسٹر صاحب. ہاں تاریخ. تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اب ہمیں اپنی جدوجہد کے لیے حکمت عملی بنانا پڑے گی. کیا بنانا پڑے گی؟ حکمت عملی. بالکل ٹھیک.
अपना अब्दुल गफूर जी। और जरा पंफलेट का मुसद्दा तो निकाल। कौन सा जनाब? उठो करना असर ना होगा फिर कभी। और नहीं हाँ नहीं, वो दूसरा वो दोनों जमाना चाल कयामत की चल गया। और नहीं है वो हिकमत कमली को क्या वो गैरत को खुला चैलेंज है। और ये मामला तो बड़ा सीरियस होता जा रहा है, हमें भी कोई जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मोहल्ले में बड़ी बेचैनी है सर, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और ये तरह तरह की क्या होती हैं? सीधी तरह बताओ किस तरह की? बस जी यही कि बड़ी बेहयाई है, साजिश है वगैरह वगैरह। ये क्लिनिक तो हमारे लिए अजाब बन गया। बिल्कुल जी, बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है। और नहीं है तो फायदे की बात, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, पर इस प्रोपेगेंडे का कोई तोड़ करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा सर। और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं चलता। और मुझे कोई मशवरा भी दिया करो। तुमने मास्टर दयातुल्ला के मशीर देखे हैं? एक एक वक्त में 3-3 मशवरे तैयार रखते हैं वो। और तुम? उनको तो हेड ऑफिस से हिदायत आती है सर, हमारा हेड ऑफिस तो सर। तुम भी अपने हेड इस्तेमाल करो है, बेकार पड़े पड़े जंगाल खा जाएगा इनको। मेरे ख्याल में आपको एक बयान जारी कर देना चाहिए सर। वाह, बहुत अच्छा आइडिया सर। ऊपर इस बयान में कहेंगे क्या? मेरा ख्याल है कि आप ला तलकी का ऐलान कर दें। पार्टी से सर? पार्टी होता, पार्टी नहीं होता। सर इसका मतलब है क्लिनिक से। बयान जारी कर दो भाई। ठीक है सर। मगर जो मोहल्ले में प्रोपोगंडा हो रहा है सर, उसका तोड़ कैसे करेंगे? ये भी ठीक कह रहा है, खाली बयान से काम नहीं चलेगा, उसका तोड़ तो कोई ना कोई करना ही पड़ेगा। सर इश्तिहार छुपा देते हैं। कोई पफलेट निकाल लेते हैं। सर बैनर छुपवा लेते हैं। सर जुलूस निकाल लेते हैं। कोई मुजाहरा कर लेते हैं। नहीं है, मुजाहरों को कितने तैयार रहते हो तुम लोग। मुजाहरा कर लेते हैं, मुजाहरा कर लेते हैं। बात सुनो, हमें सबसे पहले एक गैर सियासी तंजीम बनानी पड़ेगी ताकि लोग हमारी बात का यकीन तो कर सकें। जैसे मास्टर हिदायतुल्ला ने बनाई है सर। बिल्कुल उसी तरह, नए नाम से पुराना काम। सर इस नई तंजीम का नाम क्या रखेंगे? हाँ भाई, उसका नाम भी बड़ा जरूरी है। अंजुमन फलाह। तंजीम अवामी कैसा रहेगा सर? तहरीक इस्लाह कैसे सर? क्या क्या? और तुमने ये तहरीक क्या कहा? तहरीक इस्लाह सर। लो भाई। हमारी अंजुमन का नाम मिल गया भाई। हमारी अंजुमन का नाम होगा क्या सर? सर ये बाद में बताओ। तो रफीका ने प्रेस पंफलेट आप लोगों ने पढ़ लिया है, सारी सूरत हाल आप लोगों पर वाज़ेह हो गई है। इसलिए अब रियासत के चौथे सुतून की हैसियत से ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस इलाके से बदअखलाकी बेहयाई की इस मजलूम साजिश को बेनकाब करने में हमारी मदद करें। क्या करें? मदद करें। शाबाश। अपना अब्दुल जब्बार। जी मास्टर। बेटा पेस्ट्रियां मंगवाओ। अब्दुल मैं पेस्ट्री लाओ, पेस्ट्री लाओ। मगर मास्टर साहब, आपके पास इन इल्जामात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? सबूत? देखिए जी, इस इलाके में इस क्लिनिक की मौजूदगी इंतजामिया की बदनीयती का खुला सबूत है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब कुछ यहाँ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। क्या हो रहा है? खुल्लम खुल्ला। यानी अगर छुप छुपा कर हो जाए तो फिर ठीक है। हाँ फिर नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है जी, मगर खुल्लम खुल्ला तो नहीं ना होना चाहिए। हाँ, आप लोग चाय पिए, ये पेस्ट्री भी लेती है। अरे अब्दुल जब्बार जी बस इधर आए ना। तो ये कैसा प्रेस ले आए हो? ये तो सवाल पूछते हैं। मास्टर साहब, वो अब्दुल गफूर ने दावतनामा फैक्स कर दिया था, इसलिए असली रिपोर्टर आ गए। मरवा दिया ना इस अब्दुल गफूर के बच्चे ने। मास्टर साहब एक और सवाल था। ओ जी, सवालात तो होती रहेंगे। आप पेस्ट्री खाए, ये ले, ये पुज्जे बादामों वाली पेस्ट्री। लिहाजा आहालियाने जंजालपुरा ने एक अंजुमन के क़याम का फैसला किया है और उस अंजुमन का नाम होगा तहरीक के इंसदाद। हम हर बुराई का इंसदाद करेंगे, हम हर इस्तेहसाल का इंसदाद करेंगे, हम इंसदाद करेंगे। अब इसे रिलीज कर दो और रकम बिलाल बेग से ले लेना। और कोई उधार शुधार नहीं है भाई, चलो फुटा खाओ। ये